Dear students, we are continuing permutation and combination. Especially, we will focus on permutation part today. अब हामी permutation को कुरा गर्छौं र कहिलेकाहीँ तिमीले बुकको कुरा पनि गर्यौ यसमा चाहिँ के प्रब्लम छैन भन्दा द करिकुलम this idea and guidelines permutation under this topic we will be discussing set of object of all different set of objects no all different circular arrangement repeated use of the same object and then combination of the things all different properties of combination. This is given in curriculum, that's why we will be discussing under this topic, that is our objectives or plan. So permutation set of objects all different, that first part I am going to describe or explain over here. First of all, the theorem first. The theorem first is given by which is prove that the total number of permutation of set of n objects taken r at a time is given by P and R, which is n times n minus 1, n minus 2, dot dot dot, n minus r plus n, where n is greater or equal than r. First part is this of the theorem. Then prove that the total number of permutation of a set of n object taken r at a time is given by P and R. The formula is n factorial by n minus r factorial. Formula is this, and first part also we can, so we need to prove. So for this point, to prove this theorem, dear students, let me focus and previous properties are the part that we discuss. हामीले के छलफल गरिरहेका थियौं भन्ने कुरामा पनि हामी थोरै फोकस हुनुपर्छ होला। जस्तै फेरि म रिपिट गर्छु, यहाँ 5 वटा चेयरहरु छ, 3 जना स्टुडेन्टहरु छ, 5 वटा चेयर छ, 1 2 3 4 5 र 3 टा यहाँ स्टुडेन्टहरु छ भने कति तरिकाले यिनीहरु बस्न सक्छन् भन्ने कुरा हामीले पढ्थ्यौं। पहिलो स्टुडेन्टको लागि 5 चोइसेसहरु छ, दोस्रो स्टुडेन्टको लागि 4 चोइसेसहरु हुन्छ र तेस्रो स्टुडेन्टको लागि 3 चोइसेस हुन्छ। 5 4 जा 23 जा 60 वेज मा दे क्यान बी सिटेड भन्ने एउटा पार्ट हामीले पढ्यौं। अब यसलाई हामी परम्युटेसन को भाषामा n भनेको 5 मान्छौं, r भनेको 3 मान्छौं। n objects are at a time भन्यो भने हाम्रो फर्मुला के छ भन्दा हामी p 5, 3 गर्छौं। यसको मिनिङ हुन्छ हाम्रो 5 फ्याक्टोरियल ओभर 5 minus 3 factorial equal 5 factorial भनेको 5 times 4 times 3 times 2 factorial over 5 minus 3 is 2 factorial. यो क्यान्सल गरेर हाम्रो आन्सर के नै आउँछ 60 वेज नै आउँछ। त्यही कुरालाई हामी यहाँ थ्योरेटिकली डिस्कस गर्दै छौं। यो पोइन्टलाई क्यारी गरेर हाम्रो बेसिक प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङलाई हामीले क्यारी गरेर परम्युटेसन को कन्सेप्टमा कनेक्ट गरेर एउटा एक्जाम्पल मैले देखाएँ तिम्रो 5 वटा चेयरमा 3 जना स्टुडेन्ट 60 डिफरेन्ट वेजले बेसिक प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ अर द मल्टिप्लिकेसन प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ बाट निकाल्थ्यौं भने अहिले हामी त्यसलाई परम्युटेसन सँग कनेक्सन गरेर p53 और 5 factorial 5 minus 3 factorial गरेर यो फर्मुला बाट पनि हामी त्यही लुपमा जान सक्छौं, कनेक्ट गर्न सक्छौं। यसको मिनिङ यही हो भनेर बुझ्न सक्छौं। त्यही कुरा थ्योरेटिकली म यहाँ एक्सप्लेन गर्छु। यस आई वान्ट टु एक्सप्लेन अबाउट दैट है। नाउ डियर स्टुडेन्ट्स अगाडि जाउँ। हियर वी हैव the number of permutation of set of n object taken r at a time is equivalent to the number of ways in which r position can be filled up by those n object. मैले अघि भनेको कुरा यो लाइनमा एक्सप्लेन गरिसक्यो। p53 भन्नु र 5 भ्याकेन्ट सिटमा 3 वेजले गर्नु भनेको एउटै दिन्छ। Now there are n choices to fill up the first position.
When the first position has been filled up, then there will be left only n minus 1 objects to fill up the second position. There are n minus y choices to fill up the second position. Similarly, there are n minus 3 choices to fill up the third position, and so on. Ultimately, to fill up to the r position, this is this. n minus r minus 1 equal to n minus r plus 1 choices. यो कुरा बुझाउँछु मैले अब. अघिको त फर्स्ट पार्ट भनेको 5 डिफरेंट वेज, 5 minus 1 भनेको 4 डिफरेंट वेज, 4 minus 1 भनेको 3 डिफरेंट वेज भनेर हामीले निकाल्यौं. तीनटा स्टुडेन्ट 5 वटा सिटमा 1 2 3 4 5 सिटमा 60 वेजमा निकाल्यौं. अब थ्योरेटिकल्ली त लास्ट फिल अफ यो थर्डमा n minus 2 हुँदै गयो, n minus 2 चोइसेससम्म कन्फ्युजन भएन. अब आर्थ पोजिसनको लागि चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ. आर्थ पोजिसनमा के हुन्छ त भनेको यो थर्ड पोजिसनमा के हुन्थ्यो भनेको, अथवा सेकेन्ड पोजिसनमा के हुन्छ भने जस्तो. अब हामी फर्स्ट n पोजिसन, फर्स्टलाई हामी के भन्छौं n, सेकेन्डलाई हामी के भन्छौं n minus 1, थर्डलाई हामी के भन्छौं n minus 2. अब यो प्याटर्न हेरौं है हामी. फर्स्ट पोजिसन n भइहाल्यो, सेकेन्ड चाहिँ सेकेन्ड भने 2, सेकेन्ड पोजिसन आउँदाखेरि n बाट 1 सब्ट्र्याक्ट गर्नुपर्दो रहेछ. थर्ड पोजिसन आउँदाखेरि n बाट 2 सब्ट्र्याक्ट गर्नुपर्दो रहेछ. ठीक छ, n बाट 2 सब्ट्र्याक्ट गर्नु. यो पोजिसन भन्दा एक नम्बर कम सब्ट्र्याक्ट गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले बुझ्दा पनि हुन्छ. भने अब हामी r पोजिसन निकाल्दाखेरि के गर्नु पर्यो भन्दा n minus r minus 1 गर्नु पर्यो. किन गर्नु पर्यो? n माइनस सेकेन्ड पोजिसनमा जाँदा हामी n minus 1 गर्छौं. यो सेकेन्ड भनेको दोस्रो पोजिसन भनेको 1 सब्ट्र्याक्ट 1 कम हुन्छ, थर्ड पोजिसनमा 2 कम हुन्छ भने आर्थ पोजिसनमा हामीले फाइन्ड आउट गर्दा n बाट एक r भन्दा एक कम सब्ट्र्याक्ट गर्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट डेभलप गर्यो भने इट विल बी इजियर टु अन्डरस्ट्यान्ड. सो n minus r plus 1 चोइसेस हैन, यो पोजिसनमा जाँदा यो लेभलको चोइसेसहरु हुँदो रहेछ भन्ने कुरा यहीँबाट थाहा. फर्स्टमा n चोइसेस, सेकेन्डको लागि n minus 1, थर्डको लागि n minus 2, यसरी हुँदै जाँदा आर्थ पोजिसनको लागि n minus ब्राकेट भित्र r minus 1 choices. That's why while multiplying these two we obtain n minus r plus 1 choices. यो theoretical कुरा. Now after that dear students, let me drop this हैन. त्यो गरिसके पछाडी I make you understand that I think you are clear about n minus r plus 1 choices कसरी आयो भन्ने कुरा तिमी बुझ्यौ. भनेपछि r पोजिसन को लागि we need for r position there are n minus r plus 1 choices. So moving to the next, dear students, then by basic principle of counting the number of ways in r position can be filled up. अब अघिको रूपमा हामी n minus 1 n minus 2 हुँदै आर्थ पोजिसन सम्म फिल्ड अप गर्नको लागि r पोजिसन सम्मको लागि n minus 1 n minus 2 डट 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 n minus 1 plus r. यो बेसिक प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ बाट त हामी के गर्छौं 5 times 4 times 3 times गरे जस्तै 5 times 4 times 3 times आर्थ पोजिसन को 8 times यसरी हामी आयो. therefore p and r भनेको n minus 1 n minus 2 डट 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 n minus r plus 1 यो फर्स्ट पार्ट सम्मको लागि कम्प्लिट गर्न सकियो. यो फर्स्ट पार्ट सम्मको लागि प्रुफको लागि फर्स्ट पार्ट यति नै भयो. एन्ड अब हाम्रो सेकेन्ड पार्ट छ. लेट मी सो यु द सेकेन्ड पार्ट. फर्स्ट पार्ट त हामीले फिल अप गर्यो, यो सम्म हामी कन्फर्म भयो. अब हामी फर्मुला डिराइभ गरौँ नि त. p n r भनेको n फ्याक्टोरियल बाइ n minus r फ्याक्टोरियल कसरी हुन्छ भन्ने बारेमा वी आर डिस्कसिङ दैट. Now dear students, for second part, here you can see npr equal यो त हामी फर्स्ट पार्टमा दियौं. अब r पोजिसन भन्दा पनि एक पोजिसन कति हुन्छ होला अनि लास्टमा 1 सम्म गइन्छ. त्यो पार्ट डिवाइडेड बाइ n minus r minus 1 डट डट 1. हामीले फर्मुला डिराइभ गर्नको लागि अब मल्टिप्लाइङ न्युमरेटर एन्ड डिनोमिनेटर बाइ n minus r minus 1 र 1 यो सबै सिंगै पार्टले
यो सबै सिंगै पार्टले हामी डिनोमिनेटर र न्युमिनेटरलाई मल्टिप्लाई गर्यौं डिनोमिनेटर र न्युमिनेटरलाई multiplying numerator and denominator by this किन यस्तो गरेको you may have the question n बाट स्टार्ट भएर 1 सम्म गयो भने that is n factorial हुन्छ अब n minus r बाट स्टार्ट भएर 1 सम्म पुग्यो भने त n minus r factorial हुन्छ to derive but यो चाहिँ factorial को सेन्स मा जानको लागि अब n minus r plus 1 पोजिसन सम्म त भयो तर त्यसपछिको नम्बर r भन्दा पनि सानो पोजिसन के हुन्छ n minus r plus 1 minus 1 एक घट्छ n minus r पोजिसन हुँदै कहाँसम्म जान्छ लास्टमा त 1 हुन्छ किन भन्दा 5 times 4 times 3 times 2 times 1 भए चाहिँ अन्तिममा टुङ्गिने 1 मा हो जसलाई हामी के गर्छौं 5 फ्याक्टोरियल लेख्छौं भने यहाँ यसलाई पनि हामी के गर्छौं n फ्याक्टोरियल को रूपमा एक्सप्रेस गर्छौं र डिनोमिनेटरमा n minus r minus 1 हुँदै n minus r बाट स्टार्टिङ भएर 1 सम्म पुगेको हुनाले that means 4 बाट सुरु भएर that is 1 सम्म पुग्यो भने that is 4 factorial भने जस्तै pnr now हामी pnr equal n factorial by n minus r factorial theoretically we can prove this. Okay dear students, now the second part is some notes I have given here. If the permutation of n object taken n elements at a time p n n equal to n factorial अर्को ठाउँमा n नै छ भने त n factorial हुन्छ किन हुन्छ सर you may ask the question सजिलै छ नि त p 10 10 भयो भने कति हुन्छ सिधै 10 factorial by 10 minus 10 factorial equal 10 factorial by 0 factorial 0 factorial भनेको चाहिँ 1 10 factorial so n elements at a time n objects taken n elements at a time p n n number r equal छ भने त n factorial नै चोइस हुन्छ यो पार्टले भन्न खोजेको त्यो अब नेक्स्ट पार्टमा जाउँ हामीलाई अस्ति नै मैले तिमीहरुलाई सोधेको पनि थिए that's how 0 factorial is equal to 1 I think you find in a different way you may have solution in a different way dear students anyway 0 factorial is 1 means we know n factorial is n minus 1 factorial 5 factorial is what 5 times 4 factorial यो पनि हो नि त put n equal to 1 n को ठाउँमा 1 राख्यो भने यो 1 factorial यो 1 into 0 factorial हामीलाई 0 फ्याक्टोरियल भनेको के हो भने चाहियो 1 फ्याक्टोरियल by 1 भनेको त 1 भइहाल्यो त्यसकारण 0 फ्याक्टोरियललाई 1 हो भनेर भन्न सक्छौं Now moving to the next part dear students permutation of objects not all different अब यहाँ इन्ट्रेस्टिङ छ है यो चाहिँ रमाइलो छ not difficult permutation of objects not all different भनेपछि केही सेम छन् भने के गर्ने भने The total number of arrangement of an object in which p objects are one kind, q are or second kind, and r of third kind is n factorial by p factorial, q factorial, r factorial. n factorial over p factorial, q factorial, r factorial. कस्तो भन्न खोजेको There are n elements to be arranged in a row. हामी यो रो को कुरा है फेरि सर्कुलर आएपछि डिफरेंट टेक्निक लगाउनु पर्छ यो चाहिँ हामी सिधै लिनियर फर्ममा हामी चर्चा गरिरा छौं p objects are one kind q of second kind and r with third kind if p objects were different they could be arranged in p different way by keeping all other object fixed so if n be the total number of permutation then p factorial times n equal to n factorial and then n equal to n by p factorial. Similarly, when q objects r objects were taken as a different, we should get n equal to n factorial by p factorial, q factorial, r factorial. यो theoretically भन्दा practically अझ राम्रोसँग बुझ्न सक्छौ. It will be easier to understand that not more important theoretically. If you didn't get that अब हामी एउटा चर्चा गरौं example then it will be easier जस्तै
इन हाउ मेनी वेज क्यान द लेटर्स अफ फलोइङ वर्ड बी एरेन्ज भन्ने एउटा म्याथमेटिक्स भन्ने दियो। अब यो म्याथमेटिक्सको वर्डहरू कति तरिकाले एरेन्ज गर्न सकिन्छ भनेर दियो। अब यसमा तिमीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने that is the point. Here in the word mathematics, how many number letters are there? 11 letters, which consist of 2 m's, 2 t's and 2 a's. दुईटा mहरु छ, दुईटा aहरु छ र दुईटा के छ t छ। हाम्रो डिस्कसन नै माथि के छ भन्दा इफ अल आर नट डिस्टिंक्ट के डिफरेन्ट छैन भने केही कमन छ सेम छ भने त्यसको एरेन्जमेन्टमा डिफेक्ट पर्छ नि भन्ने कुरा हो के यो। सेम हुने बित्तिकै सेम लेटर हुने बित्तिकै त यम पहिलो यम दोस्रो यम भन्दा नि कुन यम भन्छ नि यमै भइहाल्यो, त्यसले एरेन्जमेन्टमा डिफेक्ट गर्यो। द्याट्स वाइ पी भनेको 2 यम को रूपमा, क्यू भनेको 2 र आर लाई पनि 2 को रूपमा र एन लाई हामी 11 को रूपमा लियौं। सो देन the required number of permutation is the formula you know, n factorial by p factorial, q factorial and r factorial, that is 11 by 2 factorial, 2 factorial, 2 factorial equal, you can find the ways here, you can fill using calculator, 11 factorial by 2 factorial, 2 factorial and 2 factorial, we can find easily the permutation of the given number. Again I want to go back, our same the topic is permutation of object not all different, के सबै फरक फरक छैन भने रिपिटेड को परम्युटेसनले फ्याक्टोरियल जुन परम्युटेसन छ चान्सेस छ त्यसले चाहिँ के गर्नु पर्यो टोटल परम्युटेसन को फ्याक्टोरियललाई डिभाइड गर्नु पर्यो। कति थ्योरी छ और तिमीले बुझ्दाखेरि you need to check whether the objects are same or not in the given permutation भन्ने कुरा चेक गर्नुपर्छ। इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट इन द्याट सेन्स सेम छ कि छैन त नि अब्जेक्ट्सहरु। इफ objects are same then what can we do? We have to use the formula of n factorial by p factorial, q factorial, r factorial, w factorial, any how many are repeated in that way you can apply this formula only when the objects are repeated. Object repeat भएको अवस्थामा you have to apply this formula. Okay, now next part, it is very important concept dear students, permutation of circular arrangement. अब हामी सर्कुलर अरेन्जमेन्टमा अघिसम्म हामीले रो अरेन्जमेन्ट और लिनियर अरेन्जमेन्ट हेरेका हौं। लिनियर अरेन्जमेन्ट र सर्कुलर अरेन्जमेन्टमा डिफरेन्ट हुन्छ। I will make you clear about this concept. Now dear students, about circular permutation. अब circular permutation को concept develop गरौं। Suppose we have given 4 letters, we have to arrange in the circular form. हेरौं है, 4 वटा लेटर्सहरुलाई सर्कुलर फर्ममा लिनियर फर्ममा अरेन्ज गरेको भए के हुन्थ्यो? 4 वटा 4 फ्याक्टोरियल वाइजमा जान्थ्यो। पहिलो, दोस्रो, तेस्रो र चौथो यो 4 फ्याक्टोरियल वाइजमा जान्थ्यो। 4 3 जा 12, 2 जा 24 वाइजमा जान्थ्यो। अब यसलाई सर्कुलर रूपमा राख्यो भने कति वाइज हुन्छ? अब यो सर्कुलर रूपमा राख्यो एबीसीडी लेटर्सलाई, एबीसीडी एउटा अरेन्जमेन्ट भयो, एबीडीसी अर्को अरेन्जमेन्ट भयो, एडीबीसी नेक्स्ट भयो, एडीसीबी नेक्स्ट भयो, एसीबीडी अर्को भयो, एसीडीबी अर्को अरेन्जमेन्ट भयो। यो 6 वटा अरेन्जमेन्ट पोसिबल हुन्छ भन्ने कुरा यसले फाइन्ड आउट गर्यो। बट द अरेन्जमेन्ट बीसीडीए, सीडीएबी, डीएबीसी एन्ड एबीसीडी आर द सेम इन अ सर्कुलर अरेन्जमेन्ट। अब यो सर्कुलर अरेन्जमेन्टको डिफेक्ट के छ भन्दा एबीसीडी भन्नु र बीसीडीए भन्नु र सीडीएबी भन्नु र डीएबीसी भन्नु सेम हुन्छ सर्कुलर अरेन्जमेन्टमा है। सर्कुलर अरेन्जमेन्टमा यहाँ लेखेछु मैले एबीसीडी भन्नु र फेरि बीसीडीए भन्नु र सीडीएबी भन्नु र डीएबीसी भन्नु, यो 4 वटाले के जनायो भन्दा सेम जनायो, एउटै जनायो, सिंगल जनायो। किन जनायो, कसरी जनायो भन्दा यो बी को फ्रन्टमा सी छ, सी को अगाडि डी छ, डी को अगाडि ए छ, सबै उस्तै खाले देखियो कि बी को अगाडि सी,
सी को अगाडि डी, डी को अगाडि ए, सी को अगाडि डी, डी को अगाडि ए को अगाडि बी। अनि सर्कुलर फर्ममा बस्दा त लिनियर फर्ममा चाहिँ यो एन्ड र स्टार्टिङ एन्ड एन्डिङको कुराले बढी महत्त्व राख्छ। अब यसमा त कुन एन्डिङ कुन स्टार्टिङ, हामीले ट्रायङ्गलको नेम लेख्दाखेरि पनि एबिसी एन्ड बिसिए सिएबी जुन ट्रायङ्गल लेखे नि हुन्छ भन्ने कतै कतै यो कन्सेप्ट पनि क्यारी हुन सक्ला यहाँ। द्याट इज माई पर्सनल भ्यू। सो दिस आर द सेम, हैन, सेम। सो इट गिव्स to each arrangement in the circle there are n different arrangements in a line. So for p number of arrangements in a circle there are np arrangements in a line. So np is n factorial, p equal n minus 1 means divided by n, that is n minus 1. Therefore total number of circular permutation on the set of n object is n minus 1. एउटा फर्स्ट कन्सेप्ट मैले यहाँबाट बुझाएँ। अब फेरि मैले अझ मोर स्पेसिफिकल्ली कसरी त्यस्तो हुन्छ भन्ने कुरा आई विल मेक यु क्लियर, डोन्ट वरी डियर स्टुडेन्ट्स। एउटा कन्सेप्ट यु क्यान बिल्ड अप फ्रम हियर। इन सर्कुलर एरेन्जमेन्ट एबिसिडी, ए फोर एरेन्जमेन्ट एबिसिडी, बिसिडिए, सिडिएबी, डिएबिसी आर द सेम, है, एरेन्जमेन्ट सेम रूपमा लिइन्छ। नाउ मुभिङ टु नेक्स्ट, the circular permutation of n object is n minus 1. This is theory we have to discuss little bit, right? In theoretical part, let a1 a2 a3 an be n distinct elements in which are to be arranged in a circle. If these elements are in the row, then row मा arrange गर्यो भने कस्तो हुन्छ, a1 a2 a3 an, a2 बाट स्टार्ट गरेर a1 a3 बाट a2 सम्म आर n distinct elements। यसलाई लाइनमा एरेन्ज गर्यो भने चाहिँ अघिको मैले दिन खोजेको एबिसिडी र बिसिडिए लिनियरमा चाहिँ यो डिफ्रेन्ट हो, सर्कुलरमा चाहिँ सेम हो, यसले भन्न खोजेको त्यही हो। बट इन अ सिंगल एरेन्जमेन्ट इन अ सर्कल यो दुईटा भनेको एउटै हो, अघिको चारवटा भनेको एउटै हो, यो सबै भनेको सर्कुलरमा एउटै एरेन्जमेन्ट हो, बट लिनियरमा चाहिँ डिफ्रेन्ट हो, यसले डिफ्रेन्ट मिनिङ राख्छ। So for each of the circular permutation there are n distinct arrangements in a row. So p be the number of circular permutation, then pn equal to n factorial, as n elements can be arranged n factorial wise in a row. So therefore p equal to n factorial n, or that is n minus 1 factorial. Theoretically we can study in this way. Above one example I have given, this is theoretical proof. Then again I will make another example, I will make you clear किन त्यस्तो n minus 1 हुन्छ त, अझै यसको डेप्थ मिनिङ के हो भन्ने कुरा I will make you clear। अझै के छ त, कसरी भयो अझै, what's the reason behind it, I will make you clear। अब यस्तो हेरौँ, अझै हामी रियल एक्जाम्पलबाटै डिस्कस गरौँ है डियर स्टुडेन्ट्स। 5 जना मान्छेलाई रोमा राख्न लगाऊ एउटा रोमा र एरेन्ज इन 5 पिपल इन अ सर्कल, सर्कलमा राख्नु है, मैले यहाँ बताउँदै छु, इन्ट्रेस्टिङ छ बुझ्न। सरी, 5 पिपललाई एरेन्ज गर्यो रो भने यो फर्स्ट पर्सनको लागि 5 वटै चोइसहरु हुन्छ। फर्स्ट क्यान बी एरेन्ज इन 5 डिफरेन्ट वेज, 5 तरिकाले जुनमा गएर पनि बस्न सक्छ। सेकेन्ड इन 4 डिफरेन्ट वेज, थर्ड इन 3 डिफरेन्ट वेज एन्ड सो अन, फाइनल्ली 5 फ्याक्टोरियल वेज। यो हामी बुझिरहेछौँ, लिनियरको कुरा हो। 1 first has 5 choices, second has 4 3 2 1, that's why 5 factorial ways we can arrange the 5 people, the same number of people in a circular form। हेरौँ है त, यो 5 जना व्यक्तिलाई यो ठाउँमा राखौँ न, एरेन्ज गरौँ भने फर्स्ट इन 5 वेज, फर्स्ट व्यक्ति 5 वटा चोइस हुन सक्छ, तर यो होइन, यहाँनिर डिफेक्ट छ। किन? जस्तै मैले यो चुज गर्छु, यो 5 जना मध्येको एकजनाले यो कुर्सीमा बस्यो, अब यसको लागि के भयो, दुईटा अगाडि फ्रन्टमा दुईटा, एउटा लेफ्ट अर्को राइटमा चेयरहरू छन् खाली, यसको लागि होइन म यो सिटमा बस्दिन, यही व्यक्ति यो ठाउँमा गएर बस्यो, यसको अगाडि पनि दुईटा फ्रन्टमा छन्, एउटा लेफ्ट साइडमा छ एउटा राइट साइडमा छ, यहाँ गएर बस्यो, यसको लागि पनि एउटा लेफ्टमा चेयर खाली अर्को राइटमा अगाडि दुईटा चेयर खाली, यहाँ गएर बस्यो भने पनि लेफ्ट र राइटमा दुईटा चेयर खाली फ्रन्टमा दुईटा चेयर,
यो एउटा फर्स्ट व्यक्ति जुनसुकै ठाउँमा बस्दा नि त्यसको एरेन्जमेन्ट अर प्लान चाहिँ के भयो, सेम भयो, डिफ्रेन्ट भएन। त्यही भएर यो ओन्ली वान वेमा बस्न सक्छ। फर्स्ट इन अ 5 इज नो, यो होइन, फर्स्ट इन ओन्ली वान वे, एउटा मात्रै एरेन्जमेन्ट भयो त्यसको लागि के जहाँ बसोस्, यो 5वटा सिट मात्रै जहाँसुकै बसोस्, त्यसको अगाडि दुईटा, लेफ्ट र राइटमा दुईटा खाली छ, फ्रन्टमा दुईटा खाली छ, जहाँ बसे पनि त्यो हुन्छ। त्यसकारण त्यसको लागि एरेन्जमेन्ट एउटा मात्रै हुँदो रहेछ, एउटा मात्रै डिफ्रेन्ट भनौँ, डिफ्रेन्ट अरू कुनै एरेन्जमेन्ट छैन, त्यसको लागि ओन्ली वान वे भयो। अनि सेकेन्डको लागि जब यो फिक्स्ड हुन्छ, यसले यो सिट चुज गर्दा लेफ्टमा एउटा खाली छैन, एम्प्टी छैन, राइटबाट 3टा खाली हुने भयो। होइन, यो ठाउँमा गयो भने यसको राइटमा एउटा खाली, लेफ्टमा दुईटा खाली, एरेन्जमेन्ट डिफ्रेन्ट भयो। यसमा भर्यो भने राइटमा दुईटा, लेफ्टमा एउटा खाली, यसमा गयो भने राइटमा नो, लेफ्टमा 3टा खाली, द्याट इज द डिफ्रेन्ट एरेन्जमेन्ट। सो हामी सर्कुलरमा चाहिँ के बुझ्नु पर्दो रहेछ भने we have to fix first a seat or we should take a reference of a seat। एउटा सिटलाई चाहिँ हामी के गर्नु पर्यो, रिफरेन्सको रूपमा लिने हुनाले त्यसको लागि अरू चोइस छैन, अथवा त्यसको ओन्ली वान वे हुन्छ भनेर अघिको तरिकाले बुझ्दा नि भयो, or it doesn't have any other choices। and second in 4 different way, third in third, and so on। now total permutation is 4 factorial ways we can arrange, that is 5 minus 1, that is if n is 5, that is n minus 1 ways। यसरी सर्कुलर परम्युटेसन चाहिँ n minus 1 factorial हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ बुझिन्छ। फर्स्टको लागि रेफरेन्स लियो भने पनि हो, और फर्स्टलाई एउटा मात्रै अल्टरनेटिभ छ, एउटा मात्रै चोइस छ भनेर अन्डरस्ट्यान्डिङ गरे पनि हो। द्याट्स वाइ द्याट इज n minus 1 factorial ways that can be arranged in a circular form। in the linear form that is n factorial ways, in a circular form the same arrangement in n minus 1 factorial ways। so when objects are in a row there is a starting point and end point, but circular permutation are nothing like this। so in circular permutation we consider one object as a fixed, रिमेनिङ अब्जेक्ट्स एरेन्ज इन अ लिनियर परम्युटेसन। एउटालाई फिक्स गरेपछि अरू चाहिँ लिनियर फर्म जस्तो बन्छ। सो द लिनियर परम्युटेसन 5 इज 5 बट द सर्कुलर इज 1 लेस, द्याट्स वाइ 5 minus 1, यो मैले बताइसकेँ। अब एउटा कुरा चाहिँ के छ भन्दा फेरि एन्टी क्लकवाइज एन्ड क्लकवाइज एलिमेन्ट आर नट टेकन एट डिफ्रेन्ट, इज इन दिस केस अफ नेकलेस अफ बिड्स एन्ड बिड्स इन अ ब्रासलेट, then the circular permutation of n is half हुन्छ, n minus 1 factorial by 2। in particular ABCDE र AEDCB are same permutation in this case, so the total of circular permutation will be half। यो एउटा माला छ भनौँ न, होइन, यो मालाको यो के भन्छ क्लकवाइज र एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा एरेन्ज हेर्यो भने सिमिलर हुन्छ, एउटै दिन्छ। त्यसकारण यो डिरेक्सनले इम्प्याक्ट पर्दैन, मालामा होस् और नेकलेसमा होस्, गार्ल्यान्ड एन्ड नेकलेस। इन द्याट केस द सर्कुलर परम्युटेसन इज n minus 1 factorial by 2। यो चाहिँ यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट। नाउ मुभिङ टु द नेक्स्ट पार्ट डियर स्टुडेन्ट्स, दिस इज टुडेज क्लास इज मोर theoretical one। yes, now next part is about number of circular permutation of n different things taken all at a time when m specified things always comes together, n minus m times m factorials। and number of circular permutation n different things taken all at a time when m specified things never come together, n minus 1 factorial minus n minus m factorial times m factorial। it will be more clear when discussing other problem, dear students, just note down this। now I want to tell one two examples to clarify the above conditions। in how many ways can 6 different beads be strung on a necklace? so n is 6, it is circular permutation, number of permutation is n minus 1 by 2 because their direction doesn't matter in this case,
both clockwise and anti-clockwise permutation are same, so this is in 60 ways. Similarly, beads can be made in the bracelet number 7. Total number is n by 2 minus n minus 1 by 2 factorial, because both clockwise and anti-clockwise same is the direction doesn't matter in this case. That's why it is 7 minus 1 factorial by 2 is 360 ways. Now finally one more things I have to explain, theoretical part for today's lesson, permutation of repeated things. To find the permutation of n things taken r at a time when each things may occur any number of times, repeated हुन पाउँछ भने, suppose there are r places and there are n objects, हैन. First place can be filled up by any n objects, so there are n choices for filling of the first place. After filling of the first place, the second place can also be filled by an object. Each object occupying the first place may also occupy the second place. Thus, first two places can be filled up in n into n ways, n square ways. Similarly, third place can be filled in a n ways, and the fourth place in a same ways. So in this way, the chances will be repeated. Chances will be repeated. Then proceeding the same way, the r places can be filled by n objects in n into n into n into n is r times, that is n to the power r repeated. So let me show one example. How many ways 3-digit number can be formed with the digit 1 2 3 4 and 5 when each digit can be repeated any number of times? यो रिपिट गर्न पाउँछ भने यसको परम्युटेसन, युनिट प्लेस नम्बर क्यान बी अरेन्ज इन 5 वेज, हैन. टेन्स प्लेस नम्बर क्यान बी अरेन्ज इन 5 वेज, 100 प्लेस नम्बर क्यान बी अरेन्ज इन 5 वेज. सो टोटल नम्बर अफ परम्युटेसन इज n टु द पावर r, दैट इज 5 क्यूब 555. यसले भन्न खोजेको हामीसँग 1 2 3 4 5 वटा नम्बरहरु छ, 3 डिजिट नम्बर बनाउनु छ. के गर्न पाइन्छ? रिपिट गर्न पाइन्छ. यो कुन तरिकाले 1 2 3 4 5 5 वेले जान्छ. सोकेनमा पनि यो 5 पनि रिपिट गर्ने, फेरि तिनै 5 वेमा जान्छ, यो पनि फेरि 5 वेमा जान्छ. जति नम्बरहरु छ त्यति टाइम्स हामी के गर्न पाइन्छ? रिपिट गर्न पाउँछ नि त. चोइसेस त सबैको लागि हुन सक्छ, हुन्छ नि. 5 को पावर 3 or 5 n to the power r ways ma, if repetition is allowed. In this way we can find the repeated permutation. Now next example is, find the number of ways in which 3 letters can be arranged in a row with repetition. 3 letters can be arranged in a row with repetition. First letter can be arranged in 3 ways, second also 3 ways, third also 3 ways, 3 ways, that is 27 ways. Now moving to the next question, dear students, let's see how many ways can 3 letters be posted in 4 letters boxes. The first letter can be posted in 4 ways. Second and third also is 4 ways. यो रिपिटेसन को केसमा चाहिँ 4 वटा बक्स छन्, 3 टा लेटरहरु पोस्ट गर्नु पर्यो. फर्स्ट लेटर नि 4 ways मा, सेकेन्ड लेटर नि 4 ways मा, थर्ड लेटर पनि 4 ways मा. This is 4 to the power 3, that is n to the power r. Now finally last question, maybe like this. Next part is, dear students, let's see. The first pen, yeah, in how many ways 6 different pens can be put in 4 different pockets? अब यो त थाहा भयो. 6 different pens can be put in 4 different pockets. 4 वटा पकेटमा 6 वटा पेन, 4 to the power 6. Now summary. The summary is what we have discussed today. Total number of permutation of n set things taken n or all at a time is given by p n n, that is n factorial. The number of permutation of set of n object taken all at a time when there are p objects of one kind, q objects are second kind, and r object यो repeat भएको छ भने that is n factorial by p and r. And then circular permutation हो भने that is n minus 1. And the number of circular
permutation where direction doesn't matter, bracelet, necklace, that is n minus 1 factorial by 2, and the number of permutation of n object taken r at a time with repetition is p